बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नन बमुंग डिस्कशन को या बा मुंग डिस्कस को ब्लड प्रेशर छे ब्लड प्रेशर सतावई नो मोस्टली तासुता पतम दा छे मुंग सरा ब्लड वेसल्स चिकम दी दा मेजर 3 टाइप्स दी आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज पदी द्रे वालों के ब्लड चिकम दे दा फ्लो कई और पदी द्रेव वालों बानी द ब्लड प्रेशर प वेन्स बानी चिकमी आगा तमंग वेनस प्रेशर वो प कैपिलरीज चिकमी आगा कैपिलरीज ब्लड प्रेशर वो और प आर्टरीज बानी चिकमी आगा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वो न जनरल चिकम मंग वर्ड यूज को ब्लड प्रेशर दा द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर दा पारा यूज को प आर्टरीज बानी ची द ब्लड कम प्रेशरी द दे द पारा चिमंग जनरली यूज को नो दे तमंग ब्लड प्रेशर वायु ब्लड प्रेशर सता वही द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज या ऑन द वॉल ऑफ वेसल्स हो जनरल चिमंग कम ब्लड प्रेशर वर्ड यूज को या कम ब्लड प्रेशर मंग मेजर को नुदाई आर्टीरियल ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर वही सता ब्लड प्रेशर देता वही चिकला ब्लड द वेसल या द आर्टरीज वेन्स या कैपिलरीज पर दीवार बानी कम प्रेशर अप्लाई कई कम प्रेशर लग गई दगा प्रेशर तमंग ब्लड प्रेशर हो बोली दा प्रेशर चाहे अप्लाई को ब्लड देवा जो तमंगो ब्लड प्रेशर नो एर्टीरियल ब्लड प्रेशर की बा मंगा सलोर शिजुना स्टडी को प आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की बा मंग सलोर शिजुना स्टडी को या सिंपल ब्लड प्रेशर की बीपी की लावलने शिजबा या लावलने स्टडी टॉपिक बाई जमंग सरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लावलने टॉपिक बजमंग से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वेम बाई रासा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर द्रेम्बवी पल्स प्रेशर और सलोरम यानी लास्ट वन बजमो सरसई आखिरने कम जिन्हें मुंगल द स्टडी को आखिरने टॉपिक बजमो सरवी मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर नो सलो टॉपिक ने मंगन स्टडी को द ब्लड प्रेशर द पारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सतवई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सतवई पल्स प्रेशर सतवई और मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर सतवई नो राजुल अवल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ला फॉर एग्जांपल दा जमुंग सरदे यो वेंट्रिकल सपोज दा जमुंग सरा लेफ्ट वेंट्रिकल ले और दा चिकला कंट्रैक्शी नदी दी कंट्रैक्शन ता या देरा टोले दो ता दे तमुंग सो सिस्टोली कले चेद द सिस्टोली वशी कंट्रैक्शी नो द दन अब टोल ब्लड वुजी द दे वाल पत्रूबान दे चरता दे आर्टरी ता दे मेजर आर्टरी तबराशी दा चिकला कंट्रैक्शी द कंट्रैक्शन द वजह दा कम पोर्स पर दे ब्लड अप्लाई की दे पोर्स द वजह नबा दे प्रेशर द वजह नबा ब्लड पर की मूवमेंट शुरू की नो ड्यूरिंग सिस्टोली कले ची सिस्टोली कीगी पदी टीम की ची द ब्लड कम प्रेशरी द आर्टरीज पदी दीवारू नबानी शिशबानी द आर्टरीज पदी दीवारू नबानी नो दा द टोलो ना मैक्सिमम प्रेशरी कले ची सिस्टोली वशी द वेंट्रिकल्स और ब्लड फ्लो स्टार्ट की प मेजर आर्टरीज के नो पदी टीम की द ब्लड द टोलो ना हाई प्रेशर दा नो दगा हाई प्रेशर था प कम बानी ची ब्लड मूवमेंट हरकत स्टार्ट की पचा की प मेजर आर्टरी की दगा टीम की ची कम प्रेशरी दे प्रेशर तमंगो सिस्टोलिक प्रेशर
دا د ټولو نه میکزیمم پریشر دی او په دې پریشر باندې با بلډ موومنټ سٹارټ ای او دا پریشر به کله سٹارټیږي کله چې د وینټریکل کنټریکشن وشي. نو نارمل سیسټولیک پریشر زموږ سره سو دی د ایډلټ 120 mmHg 120 mmHg دا زموږ سره ایوریج نارمل ایډلټ بلډ سیسټولیک بلډ پریشر دی. اوس یاد ساتئ کله چې بدی کې دا بلډ مخ کې موومنټ کوي رواني نو دی بلډ ته مخې ته ریزسټنس راځي او دا آرټری چې کوم دی دا آهسته آهسته تقسیمیږي په ورو ورو باندې شي کېږي مختلف شاخونو ته تقسیمیږي او بیا لاړ شي آرټریولز ته تقسیم شي نو دته مخې ته ریزسټنس سیوا کېږي مخته د څه کېږي ریزسټنس ورو ورو سیوا کېږي نو دا یو داسې مرحلې ته دا بلډ داسې مخکې رواني موومنټ کوي دا یو داسې مرحلې ته ورسي چې بده کې کم بلډ وروستو موومنټ کوي د دغه پریشر دومره لو شي چې دا بلډ واپس په دې آرټري کې بیک راشي او بیا نه مخکې ځي او نه وروستو ځي شانه پسې پریشر ختم شي شانه پسې فورس یا انرژي ختمه شي نو دا بیا نه مخکې موومنټ شي کولی او نه بیک شي راتلی نو په دې آرټري کې ایکول شي موومنټ سټاپ کی نه مخکې ځي نه بیک راځي هغه پریشر چې په کم پریشر باندې مینیمم پریشر باندې چې بلډ موومنټ کوي مینیمم پریشر چې دغه پریشر نه وروستو بیا بلډ ودرېږي نه مخکې ځي نه وروستو راځي نو دغه مینیمم پریشر ته چې په کم باندې بیا دغه نه وروستو که دغه نه پریشر معمولی کم کړي نو بلډ به دلته څه کېږي سټاپ کېږي نه به مخکې موومنټ کوي نه به وروستو موومنټ کوي دغه مینیمم پریشر ته به موږ څه ډایسټولیک پریشر ډایسټولیک پریشر ورته ولې وو ځکه ورته وو دا ټولو نه مینیمم پریشر دی د بلډ د موومنټ او په دغه ټیم کې کله چې بلډ موومنټ دلته سټاپ کی نه فرنٹ ته ځي نه بیک ته راځي نو په دغه ټیم کې د وینټریکل ریلیکسیشن وشي څه شی وشي ریلیکسیشن وشي وینټریکل واپس کولاو شي نو د وینټریکل د ریلیکسیشن یا کولاویدو ته موږ ډایاسټلی نو د دې وجې د پریشر ته موږ په دې ټیم کې به دا بلډ دلته موومنټ سټاپ کوي نه به فرنٹ ته ځي نه بیک ته پریشر به انتهایی لو شي نو دغه ټیم کې دی وجې دې ته موږ ډایسټولیک پریشر څه ورته وو ډایسټولیک پریشر نو یاد ساتئ په سیسټولیک پریشر کې به بلډ موومنټ سٹارټ ای په آرټری کې او په ډایسټولیک پریشر نه به بلډ بیا موومنټ ختم کی نه به مخکې ځي نه به وروستو راځي نو ډایسټولیک پریشر دی موږ سره ایوریج 80 mmHg نارمل د ایډلټ چې کوم نارمل ډایسټولیک پریشر دی هغه دی 80 mmHg نو یوي زموږ سره سیسټولیک بلډ پریشر کم ټیم کې چې وینټریکل کنټریکټ کیږي او بلډ موومنټ سٹارټ ای او د کم میکزیمم پریشر ای دغه پریشر ته موږ وو سیسټولیک بلډ پریشر کله چې بلډ موومنټ وکي او داسې په دې آرټریز کې ډیوایډ کیږي او مخکې ځي او خپل انرژي ورو ورو لاس کوي او پریشر ورو ورو کمیږي داسې یو حالت به راشي چې د پریشر دومره کم شي چې دا به مخکې موومنټ نشي کولی او دلته به شي موومنټ دا سټاپ شي دغه ټیم کې چې کوم مینیمم پریشر دی دغه مینیمم پریشر ته موږ ډایسټولیک پریشر وو ډایسټولیک پریشر وو ته ولې وو یاد ساتئ په دغه ټیم کې وینټریکل چې کوم دی دا ریلیکس کیږي کولاویږي او دغه حالت ته د وینټریکل یا د هارت موږ وو ډایاسټلی د دې وجې به دې پریشر ته موږ وو ډایسټولیک بلډ پریشر بلې زموږ سره پلس پریشر څه ته وایي پلس پریشر وایي پلس پریشر چې کوم دی دا د ډیفرنس بټوین سیسټولیک اینڈ ډایسټولیک بلډ پریشر څه شی دی ډیفرنس دی د سیسټولیک او د ډایسټولیک بلډ پریشر په منځ کې نو کله چې د سیسټولیک بی پی ماینس ډایسټولیک بلډ پریشر از کالډ پلس پریشر کله چې د سیسټولیک نه ډایسټولیک منفي کې او کم پریشر ستاسو نیټ پریشر راشي اضافي پریشر راشي د پریشر ته موږ سو د پریشر ته موږ پلس پریشر نو پلس پریشر سیسټولیک زموږ سره ایوریج څه شی دی 120 minus 80 is equal to 40 mmHg 40
mmHg یا 40 mmHg زمونږ سره نارمل پلس پریشر دی. سو د 40 mmHg د ایډنټ زمونږ سره نارمل پلس پریشر دی. نو یاد دی وی پلس پریشر څه ته وایي؟ پلس پریشر د سیسټولیک او د ډایسټولیک په منځ کې چې کوم ډیفرنس دی د تمنګو پلس پریشر د تمنګ سو پلس پریشر د سیسټولیک نه با ډایسټولیک منفي کې کوم ډیفرنس چې راشي د سوې پلس پریشر. نو نارمل پلس پریشر زموږ سره څه برابر دی؟ د 40 mmHg. بل مین شیز مین آرټیریل بلډ پریشر دی. په آرټریز کې چې د بلډ کم پریشر دی د چې کم ایوریج ویلیو دا دی ته وایي مین آرټیریل بلډ پریشر. په آرټریز کې چې د بلډ کم پریشري ډایسټولیک ان سیسټولیک د دې چې کله ایوریج ویلیو واخلي نو د ایوریج ویلیو ته موږ وو مین آرټیریل بلډ پریشر. خو یاد ساتئ د دواړو ایگزیکٹ ایوریج موږ نه الو ځکه نه الو چې سیسټولیک بلډ پریشر پر شارټ ټایمي دا د لږ ټایم دپاره تقریبا دای د 0.27 سیکنډ پورې د اشاریه 2 سیکنډ پورې دا ډیر کم ټایمه پورې. او ډایسټولیک بلډ پریشر چې کوم دی دای پر لانګ ټایم 0.53 سیکنډ څومره ټایمه پورې؟ اشاریه 5.3 سیکنډ پورې. نو دا د کم ټایمه پورې دی وجه موږ دا نشو اخیستی دا زموږ سره پر لانګ ټایم نو دی ورځې به موږ په ایوریج ویلیو راایستلو کې په مین آرټیریل بلډ پریشر کیلکولیشن کې به موږ ډایسټولیک بلډ پریشر والو. وجه به صحیح وجه به دای چې دا پر شارټ ټایم دا پر لانګ ټایم سوري دا پر لانګ ټایم او دا پر شارټ ټایم نو دی وجه به موږ دا اخلو او هغه به اګنور کوو. نو د مین آرټیریل پریشر به موږ میجر کوو څنګه؟ نو یاد ساتئ د دې لپاره فارموله ده ډایسټولیک بلډ پریشر پلس pulse pressure divided by 3 is equal to mean arterial blood pressure. mean arterial blood pressure diastolic जमे the pulse pressure द्रेमा हिस्सा diastolic जमे د پلس پریشر دریمه حصہ دا دواړه چې کله تاسو ډایسټولیک پریشر او د پلس پریشر دریمه په تینې ډیوایډ کی او دریمه حصہ ته راوالي دا دواړه کله جمع کی نو د دینه چې کم پریشر راشي د تمنګو مین آرټیریل بلډ پریشر. نو راځي ګورو چې زموږ سره نارمل مین آرټیریل بلډ پریشر د څه برابر دی؟ نو ګورئ ډایسټولیک بلډ پریشر زموږ سره څه برابر دی؟ د 120 mmHg پلس پلس پریشر د څه برابر دی؟ د 40 ډیوایډډ بای 3. نو 120 پلس 40 چې په 3 ډیوایډ کی آی تھنک چې دینه 13.3 سمثینګ راځي. نو د به ایگزیکٹ ویلیو سره شي دا دواړه چې جمع کې سوري ډایسټولیک بلډ پریشر زموږ سره وی 80 mmHg 120 سیسټولیک وی ها نو 80 mmHg. نو کله چې دا دواړه پلس کې نو دوی نه براشي 93.3 mmHg د تمنګو ایوریج آرټیریل بلډ pressure diastolic pressure plus دریمه حصہ د پلس پریشر از equal to mean arterial blood pressure. نو یاد ساتئ دای ایوریج بلډ پریشر په آرټری کې مین آرټیریل بلډ پریشر څه ته وایي؟ ایوریج بلډ پریشر په آرټری کې. نو دای زموږ سره سلور واړه چې کوم مین ټاپکس وو هغه موږ ډسکس کړل. سیسټولیک بلډ پریشر څه ته وایي؟ ډایسټولیک بلډ پریشر څه ته وایي؟ پلس پریشر څه ته وایي؟ او مین آرټیریل بلډ پریشر څه ته وایي؟ اوس چې کله بلډ پریشر های شي یا لو شي نو دا به ریګولیټ کیږي څنګه؟ دا به څه کیږي؟ ریګولیټ کیږي څنګه؟
रेगुलेशन میکانیزم با څنګه کیږي صحیح ده اسی د یوې خبرې د دومره ډسکشن نه تاسو ته اندازه شوي چې سیسټولیک بلډ پریشر چې کوم دی دا انحصار کوي یا ډیپینډ کوي په چا باندې په بلډ والیوم باندې کله چې بلډ والیوم سیوا کیږي سیسټولیک بلډ پریشر به سیوا کیږي او ډایسټولیک بلډ پریشر تعلق چې کوم دی دا د چا سره د ریزिस्टेंस اف پیریفرل ریزिस्टेंस په پیریفری باندې چې کوم ریزिस्टेंस دی د آرټریولز چې کوم ریزिस्टेंस دی کنټریکشن او ریلیکسیشن دی د ډایسټولیک بلډ پریشر به انحصار په هغه باندې د سیسټولیک به په بلډ والیوم باندې چې بلډ والیوم سیوا او سیسټولیک به سیوا چې بلډ والیوم کم او سیسټولیک به کمی هو ډایسټولیک کوم دی د به ډایرکټ ریلیشن دی د پیریفرل ریزिस्टेंस سره سیسټولیک ځان له سیوا کېدی شي دا لازم نه دی چې دا ځان سره ډایسټولیک سیوا کی خو چې کله ډایسټولیک سیوا سیسټولیک بلډ والیوم انکریز دی بس سیسټولیک سیوا دی ډایسټولیک ته مخته ریزिस्टेंस کم دی ډایسټولیک نارمل دی خو کله ډایسټولیک انکریز کېدو نو یاد ساتئ دا به ځان سره سیسټولیک انکریز کوي ولې به انکریز کوي ځکه به انکریز کوي چې مخکې ریزिस्टेंस سیوا او ډایسټولیک به سیوای نو بیک به لوډ راځي بچا باندې په هارت باندې نو هارت له به زیات پریشر اپلای کولی نو مجبورن به سیسټولیک بلډ پریشر انکریز کیږي نو د سیسټولیک د وجې ډایسټولیک نه انکریز کیږي موسټلی خو د ډایسټولیک د وجې به سیسټولیک انکریز کیږي صحیح ده نو نارمل بلډ پریشر یې زموږ سره 120 divided by 80 اوس راځو ریګولیشن میکانیزم لا ریګولیشن میکانیزم چې واپس تا بلډ پریشر ریګولیټ کوي نارمل تیرا ولی یا انکریز شوی یا ډیکریز شوی دته وی ریګولیټری میکانیزم ریګولیټری میکانیزم زموږ سره موستلی څلور دي سو دي څلور دي نمبر 1 نروس regulation regulatory mechanism دویم renal mechanism دریم हार्मोनल میکانیزم او دریم ساری څلورم په فورث نمبر باندې بس شي لوکل میکانیزم کلم چې بلډ پریشر انکریز شي یا ډیکریز شي انکریز شي یا ډیکریز شي نو واپس به نارمل تا په درې څلور طریقو باندې راځي په څلورو میکانیزم باندې راځي یو نروس میکانیزم رینل میکانیزم هارمونل میکانیزم اینڈ لوکل میکانیزم اوس نروس میکانیزم څه دی وای نروس میکانیزم دای چې کله بلډ پریشر انکریز شي یا ډیکریز شي نو ان شارټ ټایم سډنلی ان شارټ ټایم پر شارټ ټایم په لک ټیم کې د لک ټیم د پاره بچ دا ریګولیټ کوي څوک به ریګولیټ کوي نرو سیستم ډایرکټ به څوک ریګولیټ کوي نرو سیستم به ډایرکټ ایکشن کوي خو پر شارټ ټایم به کوي او ایکشن به څه په تھرو کوي د ویزو موټر سیستم په تھرو باندې د څه په تھرو باندې به کوي د ویزو موټر سیستم په تھرو باندې یاد ساتئ په ویزو موټر سیستم کې درې شیزونه ویزوموٹر سنٹر ویزو کنسٹرکٹر فائبرز اینڈ ویزو ڈائلیٹر فائبرز کله چې ویزو موټر سنٹر ته میسج ملاو شي چې بلډ پریشر انکریز شوی دی یا ډیکریز شوی دی چې انکریز شوی نو دا به د نرو په تھرو باندې میسج ورکي ویسلز ته چې انکریز شوی نو میسج به ورکي د ویزو ډایلیټر فایبرز په تھرو باندې نو ویسل با ډایلیټ شي کولاو بشي نو بلډ پریشر با کم شي کله چې بلډ پریشر انکریز شوی نو ویزو ډایلیټر فایبرز په تھرو باندې به میسج ورکی چاله ویسلز لا نو ویسلز با ډایلیټ شي بلډ پریشر به کم کی کله چې بلډ پریشر کم شوی نو به بعد د ویزو کنسټرکټر فایبرز چې کم دي داغه په تھرو باندې به ویسلز لا میسج ورکی چې تاسو څه شي
کانټریکټ شي چې بلډ پریشر څه شي انکریز شي. نو مین به په دې کې درې شیزونه انوالي څه شی به پکې انوالي درې شیزونه. یو به پکې ویزو موټر سنټر، یو به پکې وي ویزو کنسټراکټر فایبرز او یو به پکې ویزو ډایلیټر فایبرز. کله چې بلډ پریشر انکریز کیږي ویزو ډایلیټر فایبرز به اکټیویټ کیږي، ویسل به ډایلیټ کوي، بلډ پریشر به کموي. کله چې بلډ پریشر کمیږي کم شوی نو ویزو کنسټراکټر فایبرز به اکټیویټ کیږي او ویسلز به کنټریکټ کوي او بلډ پریشر به انکریز کوي. دا به اچانک کیږي دا سیستم، ځکه دا نرو سیستم دی، دا به پر شارټ ټایمي او ان شارټ ټایم په کم ټایم کې به کیږي او د کم ټایم لپاره به کیږي. اوس اکثر بلډ پریشر د خلکو انکریز کیږي یا ډیکریز کیږي د ډیز پورې یا د منث پورې، په ورځو ورځو باندې یا په میاشتو میاشتو باندې. نو بیا چې دا کوم سیستم دی د سنسیټیویټي لاس شي بیا دا ریګولیټ کوي نه، نو د هغې دپاره بیا سټرانګ میکینزم چې کوم دی هغه رینل میکینزم دی د کیډني والا، د ګردو والا چې کوم میکینزم دی د ګردو والا. نو دغه میکینزم ته موږ رینل میکینزم و بیا دا بلډ پریشر څه شی کوي کنټرول کوي. نو دا په دوه طریقو کنټرول کوي. یو طریقه د ده دپاره وي ECF میکینزم. ECF میکینزم څه ته وایي ایکسټرا سیلولر فلویډ. ایکسټرا سیلولر فلویډ به داسې شی کوي نارمل ساتي، کنټرول به ساتي. د دې په تھرو باندې به تعالی بلډ پریشر انکریز کوي او ډیکریز کوي. کله چې بلډ پریشر انکریز شوی نو دا به ECF میکینزم یوز کوي. چې کله بلډ پریشر انکریز شوی سیوا شوی نو دا به ECF میکینزم یوز کوي او په ECF میکینزم کې به دا دوه کاره کوي. کډنی به څه کوي دوه کاره به کوي، یاد ساتئ. یو به ډایوریسس کوي او یو به نیټری یوریسس کوي. ډایوریسس څه ته وایي واټر به د باډۍ نه څه شی کوي کډنی به د بلډ نه واټر ابزورب کوي او هغه به ایکسکریټ کوي د چا په تھرو د یورین په تھرو واټر به وباسي. نو په بلډ کې چې واټر کمیږي بلډ پریشر بلډ والیوم به کمیږي بلډ پریشر به کمیږي. نیټریوریسس څه ته وایي سوډیم یا کوم سالټ چې دی دا به څه کوي دا به ابزورب کوي او واپس به څه کوي سیکریټ کوي به په ویسلز کې د بلډ نه به ابزورب کوي او په یورین په تھرو باندې به د باډۍ نه وباسي. نو چې سوډیم وباسي او واټر وباسي نو ظاهره خبره ده د بلډ والیوم به کمیږي. چې بلډ والیوم کمیږي بلډ پریشر به کمیږي. نو د ECF میکینزم په تھرو باندې به دا های بلډ پریشر څه شی کوي کمای. په دوه طریقو ECF میکینزم په تھرو به په دوه طریقو کمای ډایوریسس او نیټریوریسس. ډایوریسس مین د دې مطلب دی ریموول اف واټر through kidney. د دې مطلب دی removal of sodium through kidney from blood. اوس چې کله بلډ پریشر ډیکریز شوی دی کم شوی دی نو بیا به کډنی کم میکینزم یوز کوي، بیا به یوز کوي رینین انجیوټنسین میکینزم. کله چې بلډ پریشر کم شي بلډ پریشر شي کم شي نو کډنی به یو هارمون ریلیز کی او هغه ته به موږ وو رینین. څه ته رینین. رینین به څه وکړي رینین به راشي او انجیوټنسینوجن دا به کنورټ کی چاته انجیوټنسین تا انجیوټنسین 1 تا بیا ACE انجیوټنسین کنورټینګ انزایم دا براشي او دا انجیوټنسین 1 به کنورټ کی چاته انجیوټنسین 2 تا. کله چې دا انجیوټنسین 2 کله چې انجیوټنسین 2 ته کنورټ شي نو یاد ساتئ د دې انجیوټنسین 2 به دوه کارونه وي. یو کار به لاولنې کار به صحیح ستا چې کم پیریفری والا آرټریز دي پیریفری والا آرټریز یا آرټریولز دي هغه به څه کی کنټریکټ به کی نو بلډ پریشر به انکریز کی. یو کار به دی. دویم کار به صحیح د
एड्रेनल कॉर्टेक्स ना बा यो हार्मोन रिलीज की और हार्मोन तमंगो अल्डोस्टेरोन और अल्डोस्टेरोन बारा शिसबा कई सोडियम वो वापस रीएब्जॉर्ब कई सोडियम वो वापस शे कई द किडनी ट्यूब्यूल्स में वापस रीएब्जॉर्ब कई ब्लड था जो वापस रीएब्जॉर्ब कई नो जो सोडियम रीएब्जॉर्ब कई दागा सर वाटर में वापस रीएब्जॉर्ब की गई जो वाटर में सर रीएब्जॉर्ब कीगी नो ब्लड वॉल्यूम बाय इंक्रीज की और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज की नो ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीज कीगी नो चिकला ब्लड प्रेशर कम शवेव पर दी थ्रू बाने बे नॉर्मल कई रिनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पुत्रुबाने हो चिकला ब्लड प्रेशर सेवा शो वे वे ईसीएफ मैकेनिज्म पुत्रुबाने कमाई बली हार्मोनल मैकेनिज्म के दाई चिबदे के हार्मोन है हार्मोन बराजी अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज की या बे डिक्रीज की फॉर एग्जांपल जमंगसा दो किस्म हार्मोन जी यो किस्म हार्मोन ब्लड प्रेशर इंक्रीज की बली कमाई फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन यो बा ब्लड प्रेशर से कई इंक्रीज कई बा बीपी बल बा बीपी से कई डिक्रीज कई फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन दे नार एड्रेनलिन शो यो ब्लड प्रेशर से कई इंक्रीज कई सेरोटोनिन शो बल एड्रेनलिन शो नॉन एड्रेनलिन सेरोटोनिन और एंजियोटेंसिन शो थायरॉक्सिन शो दा हार्मोन्स एटसेट्रा दा हार्मोन्स चिकम दी दा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कई नुदे तमंगो हार्मोनल मैकेनिज्म बाज हार्मोन्स दासी ची ब्लड प्रेशर डिक्रीज कई फॉर एग्जांपल ब्रेडिकाइनिन शो या हिस्टामिन शो दा चिकम दी या एट्रियल न्यूट्रियोटिक पेप्टाइड शो ANP दा हार्मोन्स चिकम दी दा बा ब्लड प्रेशर से कई डिक्रीज कई बा एटसेट्रा दी किस्म हार्मोन्स कार बदाई दा ब्लड प्रेशर से कई डिक्रीज कई बा आर्ट्रियल न्यूट्रियोटिक पेप्टाइड्स या ब्रेन न्यूट्रियोरेटिक पेप्टाइड्स दा चिकम दी दाव ब्लड प्रेशर डिक्रीज कई दाव ब्लड प्रेशर से कई इंक्रीज कई या एसिटाइलकोलिन शो एसिटाइलकोलिन हार्मोन चिकम दे दाम ब्लड प्रेशर से कई न्यूरोट्रांसमीटर दे दा से कई दाम ब्लड प्रेशर डिक्रीज कई सही शो नो दा बे इंक्रीज कई दे बे डिक्रीज कई दे मैकेनिज्म त द हार्मोन पुत्रुबा ने ब्लड प्रेशर कंट्रोल की दे मैकेनिज्म तमंगो हार्मोनल मैकेनिज्म बली लोकल मैकेनिज्म ना है लोकल एरिया की और अगर बस सिर्फ द वेसल्स सारा द आर्ट्रियूल्स सारा कारी नो दा बया आर्ट्रियूल्स से कई कंट्रैक्ट कई या बे रिलैक्स कई नो लोकल वेजो कंस्ट्रक्टरी यो लोकल वेजो डायलेटरी दा बदवा किस्माई यो तमंगो लोकल वेजो कंस्ट्रक्टर फॉर एग्जांपल एंडोथीलिन्स द एंडोथीलिन्स चिकम दी दा द वेस्कुलर एंडोथीलियम नहीं द अगना सीक्रेट कीगी अगे प्रोड्यूस कई और द मेन कार या किरदार पसे की वेजो कंस्ट्रक्शन की द वेजल चिकम दे अगर कंट्रैक्ट कई और ब्लड प्रेशर इंक्रीज कई बली लोकल वेजो डायलेटर दा लूकरी हाँ फॉर एग्जांपल लोकल वेजोडाइलेटर कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टेट या हाइड्रोजन आयन या स्ट्रॉन्ग मोस्टली चिकम यूज़ की नाइट्रिक ऑक्साइड NO कार्बन डाइऑक्साइड शो लैक्टेट शो हाइड्रोजन आयन शो या नाइट्रिक ऑक्साइड शो दा वेजोडाइलेटर्स दी लोकल वेजोडाइलेटर्स दी और लोकल वेजो कंस्ट्रक्टर चिकम दे एंडोथीलियन शो नो कल ब्लड प्रेशर इंक्रीज शवे या डिक्रीज शवे नो मंगवे पर सलोर मैकेनिज्म बाने कंट्रोल हो आउट सलोर मैकेनिज्म चिकम दी अगर कम दी लावल दे नर्वस मैकेनिज्म दा बडारी कीगी पर शॉर्ट टाइम बाई और अचानक ब कीगी बल बाई रेनल मैकेनिज्म ब दो तरीक़ों बाने कंट्रोल है ECF पत्रू बाने और रेनिन एंजियोटेंसिन पत्रू बाने हार्मोनल मैकेनिज्म बाई BP बा इंक्रीज कई और BP बा डिक्रीज कई और बल बाई लोकल मैकेनिज्म लोकल वेजो कंस्ट्रक्टर बाई लोकल वेजो डायलेटर बाई ब्लड प्रेशर बजम से साथी मेंटेन साथी नो उम्मीद दे चिता सुबह ददन से याद के लिए
او ان شاء الله بل ټیم به ملاویږو د بل ویډیو سره. هغه ټیم پورې موږ لرا کې اجازه د الله په امان.